환한 촛불 하나가 누군가의 인생을 극적으로 바꿔놓을 무대 위를 밝힙니다. 화려하기 그지없는 이 드라마의 주인공은 결혼을 앞둔 신부. उत्कृष्ट कार्यशैली वैवाहिक बंधन का और हमारे ख्याल से शायद दुनिया में कहीं नहीं। 당당히 드러낸 자부심만큼이나 성대하게 치러지는 예식은 과연 무엇을 위한 것일까요? 미소 속에 담긴 설렘은 물론이거니와 눈물에 맺힌 애정과 안타까움을 싣고 인도로부터 날아온 청첩장. 지상 최고의 결혼식에 여러분을 초대합니다. (400년) 이상 한 나라의 수도로 그 이름을 널리 알린 도시 델리. 델리는 인도 정치 문화의 핵이기도 하지만 무엇보다 상업이 발달한 곳입니다. 눈길을 사로잡는 물건들이 하도 많아 좀처럼 앞으로 나가기 힘들었던 이곳은 우리 남대문 시장처럼 오랜 역사를 지닌 전통시장. 그 중에서도 결혼에 필요한 모든 것을 구할 수 있는 예물시장입니다. 다 똑같은 상점이 아니라 또 뭐 다른 것들을 막 취급하는 그런 곳들이 되게 많은데 그만큼 결혼식에 뭐 차리거나 이렇게 꾸며야 될 것들이 종류가 굉장히 다양한 것 같아요. रियल मनी रियल मनी 리얼 마니 1200 टू 1200 1200 00 इंडिया कल्चर इंडियन कल्चर ये सिस्टर अपने ब्रदर को दूल्हे को पहनाता है. 간판이나 뭐 건물의 외관이나 이런 데서 역사성이 많이 느껴지는 것 같아요. 아 여기도 좀 여기 1752년. 인도 예물시장의 역사가 녹록하지 않음을 일러주는 한 상점에 들어갔을 때 그 용도를 쉽게 짐작하기 어려운 예물 하나를 발견했습니다. ये साइज हमने पैर का लिया है कि जो प्लेट है जो थाली ले रहे हैं सिल्वर की हम उसमें पैर को पूजने के लिए. First, second, third, the tika. These are the basic things. 인도인의 금사랑은 어찌나 대단한지 세계 금시장을 좌지우지할 정도인데요. 결혼 예물로 특별히 금을 선호하는 것도 바로 금에 대한 사랑 때문이랍니다. The requirement, the minimum requirement, if you want to fulfill all the requirements, minimum 2 lakhs rupees. 전통 예복을 파는 상점도 즐비합니다. 거기서 입기만 하면 누구나 왕자로 만들어주는 신랑의 예복을 만났습니다. 와 이게 묵직한 이 느낌이 이 결혼하면은 이 성이 된다라는 책임감 같은 걸 상징하는 것 같기도 하고. Yes, sir. दूल्हा मैं एक बात कह चुका हूँ आपसे. देखिए हिंदुस्तान में क्या बाहर भी क्या जो NRI लोग आते हैं बाहर से भी वो कहते हैं लाइफ में वन टाइम पहनना होता है इसलिए इतना हैवी चीज़ पहनना चाहिए. 예물 시장이 이 정도라면 실제 결혼식은 어떨지 기대가 컸는데요. 델리에서 멀지 않은 바라나시로 향했습니다. 사원 앞 커다란 나무 밑에 모여든 사람들, 모종의 의식을 치르고 있었는데요. मतलब यहाँ मिट्टी लेके फिर हम यहाँ से जो पूजा वूजा करके जाएंगे. 결혼을 앞둔 신부의 친척들이 마을에서 가장 튼튼하고 오래된 나무 밑에서 흙을 채집하는 이유는 흙에 깃든 좋은 기운이 신혼부부에게도 함께하길 바라는 마음에서랍니다. कुंवारी उतर जाइए कुंवार रही ना हल्दी लगने से हट जाइए. 결혼식을 코앞에 둔 신부는 어쩐지 지쳐 보이는데요. 그녀에겐 인도 전통 결혼에서 반드시 지켜야 할 예식 절차들이 줄줄이 남아 있습니다.
many cultures. Very culture. Very tired. Very tired. Very tired. रास्ता इतना जाम हो रहा है इसी पे यहाँ रखो थैला ऐसे से ऐसे करी पूरा पक्षी थैला नहीं चूर्ण रखो थैला ऐसे से ऐसे करी पूरा पक्षी थैला नहीं चूर्ण तो एकदम सामने आसपास विवाह बतो 생명을 뜻하는 쌀 위에 붉은색 만자 무늬로 행운과 행복이 깃들길 기원하고 신을 기쁘게 할 꽃도 바칩니다. 이어서 노란 강황으로 신부를 물들이는 할디 의식이 치러지는데요. 신부의 몸과 마음을 정화시키는 의미로 발끝부터 머리끝까지 바르고 또 바릅니다. 이때 중요한 것은 반드시 결혼한 사람의 손이 필요하다는 점입니다. 유경험자의 지혜가 전해지라는 뜻이 담겨 있다고 하네요. 뭐 딱 일생에 딱 한 번 뭐 이런 느낌으로 이렇게 짜임새 있고 굉장히 이렇게 순서가 되게 다양하게 존재하는 것 같아요. 신부를 치장하는 데 있어 보석만큼이나 눈에 띄는 것이 바로 이 맨디. 염료로 잘 알려진 헤나를 신부의 손과 팔 그리고 다리에 다양한 패턴으로 그려넣습니다. Right and this is a design. Yes, peacock. Eyes, this mouth. Yes. The bird? अगर इसका कलर और डार्क होगा मीन्स माई हस्बैंड लव मी मोर. अच्छा. नहीं नहीं बहुत दिन तक काम नहीं करते फिर क्योंकि ज़्यादा काम करेंगे तो छूट जाएगी मेहंदी और मेहंदी बहुत दिन तक रहती है. शुरू में लड़कियां घर में जाके काम नहीं करती ऐश करती हैं. 할디 의식과 맨디 치장에 이르기까지 꼬박 하루를 기다려야 하는 신부에겐 무엇보다 인내심이 필요해 보입니다. तभी तो गुंडा है अरे कि हाँ इतना ज्यादा मतलब ऐसी वेडिंग होती कि हम कभी सेपरेट नहीं होना चाहेंगे कि दोबारा से ऐसी शादी करनी पड़ेगी. Do this again? Oh no! Never. Never again. 그리고 여기 결혼식에 들어가는 모든 비용을 부담하는 사람 신부의 아버지가 있습니다. अरे मौसी हरीश कहाँ है नहीं पारुल के कमरे में बता रही है. हाँ उन्हीं के कमरे में है. डंडा कार अच्छा बड़ा है बहुत बड़ा हो गया. 아버지도 맨디 치장을 하는가 싶었는데 알고 보니 나쁜 기운을 쫓기 위한 주술적 의미로 붉은 염료를 드린다는군요. पैर खराब है तो समझ लेना. कुछ नहीं खराब. ए सुनो ए सुनी नहीं रही है इतना लगवाएं कि पूरा लगवा लेंगे नीचे से. जितना मन हो आपको लगवा लीजिए. आज तो लगवा लीजिए पूरा ही. थोड़ा नीचे से लगाओ. हाँ नीचे से लगाओ. अरे राम 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 राम. आराम करके लगाना. 적어도 3일은 걸린다는 결혼식의 총책임자 신부의 아버지는 각종 의식에 참여하랴 결혼식이 원만히 진행되고 있는지 감독하랴 몸이 10개라도 모자랄 판인데요. हाँ अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना माने हो रहे हैं. अभी आखिरी लड़की हमारी है. हाँ क्या कुछ बहुत डीप सॉरो होता है इसका. इमोशनल फीलिंग. हाँ वही इमोशनल फीलिंग होती है. लड़की दूर होती है तो विदाई जब होती है तो वो सेरेमनी. 인도인에게 결혼이란 윤회를 완성시키기 위한 필수 단계. 딸을 둔 아버지에겐 그야말로 필생의 업인 셈입니다. 춤과 음악의 밤. 결혼식 전야제가 열렸습니다. 신부의 친구들이 대거 참여해 이 결혼을 축하하는 가물을 즐기는데요. 흥겨움조차 애잔한 눈길로 바라보는 이는 신부의 어머니. 오늘이 지나면 딸을 영원히 보내야 합니다. काली हो रही है ना. हाँ काली होगी. भयंकर वाली काली नहीं हुई है. नहीं मेहंदी अच्छी नहीं होगी. मत ना तो होंगी ना. और तो मत होंगी. अच्छा तो क्या करें. चांदी में हाथ में क्या कुछ नहीं बचा. ढाई से भी कहीं नहीं हो ना चैन भी. 엄마처럼 살지 않겠다는 딸들이 유독 많은 요즘엔 좀처럼 듣기 어려운 이야기가 바라나시의 밤을 수놓습니다.
결혼식 당일 예식장을 찾았습니다. 우선 뒷마당에선 하객 접대용으로 내는 음식들이 무엇인지 실컷 구경을 할 수 있었습니다. Brahma is not like the non-veg. Brahman is only vegetarian. Only vegetarian. 100% vegetarian. No chicken. No cow. No pig. No anything. 인도 브라만 계급이 채식을 고집하는 이유는 예로부터 성스러운 베다의 지식을 전달하고 예배와 의식을 관장했기 때문이랍니다. 다른 곳에서 볼 수 없었던 아주 독특한 그런 음식들이 되게 많은 것 같아서 지켜보는 것도 굉장히 재미있어요. 역시 어떤 인도 음식 문화를 보려면은 결혼식에서 볼 수 있다 이런 느낌이 드는 것 같아요. 피로연이 치러질 장소 역시 마감 작업으로 바빴는데요. 꽃장식에 쓰이는 꽃들은 모두 생화. 딸 하나 시집 보내는데 전 재산의 20%를 쓴다는 말이 괜히 나온 게 아니다 싶었습니다. अरे रुका एक पीली प्लास्टिक का नमकीन वाली वो ले ली रुका ला 10 किलो मैदा और आ जाइए और बोला इतने ना हाँ भैया जी अगर भूखल आदमी अगर आया लोग का तो कैसे कष्ट करके आप जाए बाबूजी 그 시간 신부는 여전히 몸단장 중입니다. 장신구를 달 수 있는 곳이라면 어디든 화려하게 장식한 신부는 과연 특별해 보였습니다. All these things on me. I've already told you. Feeling nervous. 예복부터 시작해서 온몸을 휘감은 보석들의 무게가 상당해 보였는데요. 전통 결혼식을 치르는 세상의 신부들은 왜 모두 이토록 치장의 공을 들이는지 그 이유가 궁금해졌습니다. 지나치다 싶을 만큼 화려한 신부의 몸단장. 혹시 그 의미는 고단한 시집살이로 접어들기 전에 치르는 마지막 호사를 뜻하는 것 아닐까요? 신랑의 집은 신부와 같은 도시 바라나시에 있습니다. 나마스테, 나마스테, 나마스테. 바로 이곳 신랑을 비롯해 대가족이 모여 사는 곳에서 신부의 새 삶이 시작됩니다. Arrange it up. Yes, we are doing arranged marriage. Arrange marriage. In that case, sometimes you can feel, oh, I don't like her. I think that family is more important. If everyone will understand the feelings of the girl and the boy, because means I am marrying to a girl, so two families are getting together. Wow, beautiful. 새 신랑이 선뜻 공개한 신방은 온통 신부 집에서 보내준 혼수로 꾸며져 있었습니다. उनका क्या पहचान है मतलब उनको देख के कैसे पहचाने मतलब उनको क्या पहचाने कि सबसे अच्छी एडजस्टमेंट अच्छी चीज है. 개인과 개인의 만남이라기보다는 가문 간의 결합이라는 의미가 더 큰 인도의 결혼. 신부 집으로 향하는 신랑의 행렬조차 이토록 화려한 이유도 가문의 위세와 부유함을 드러내는데 결혼식만큼 좋은 기회가 없기 때문이라는데요. बाहर खड़ा मत कर देना क्यों वहाँ तो वर्चुअल लगेंगे How do you feel now? I'm very nervous. Very nervous. You said that you're not nervous. No, morning I was not nervous, but now I'm feeling some nervous. 지금부터 시작해 새벽까지 이어질 기나긴 예식을 대비해 신랑 가족들이 요기를 합니다. You have to eat because it's a long time. 인도 신행길의 필수 동반객은
흥을 돋워줄 관악대입니다. 신랑은 보통 백마를 타지만 지역에 따라 코끼리가 동원되기도 합니다. 인도 영화엔 반드시 등장한다는 결혼식 장면. 그 중에서도 가장 볼거리가 풍부한 신랑의 신행길이 드디어 시작됐습니다. 가다서다를 반복하며 새로 탄생할 부부의 행복을 빌어주는 데는 너와 내가 따로 없습니다. 와, 이렇게 성대한 결혼식 처음 봤어요. 동서고금을 막론하고 분위기를 띄우는데 불꽃놀이만한 게 없죠. 그러나 이 신행길이 그저 흥청망청하기만 한 건 아닙니다. 인도인들이 현세에서 바라는 화려하고 부유한 삶은 오직 신만이 허락하는 것이기에 겸허한 기원 역시 동행길에 나섰는데요. Lord Ganesha, Lord Ganesha. Lot of goodness of your brother. She's the sister. 그렇게 3시간 가까이 행렬이 이어졌습니다. 같은 시간, 신부 집에서는 신랑이 도착하길 누구보다도 고대하는 사람이 있습니다. 바로 신부의 아버지. 집안 구석구석을 누비며 모든 것이 완벽한지 점검 중입니다. 벌써 3번째 치르는 혼사. 처음 겪는 일도 아니건만 행여나 흠잡히진 않을까 조바심이 납니다. 곧이어 관악대 연주 소리가 신랑보다 먼저 골목에 들어서고 행렬대의 흥은 최고조를 향합니다. 이제나 저제나 하염없이 기다리던 신부. 뭐니뭐니 해도 가장 궁금한 건 자신을 맞이할 신랑의 모습입니다. 멀리서 봐도 늠름해 보이는 신랑이 썩 마음에 드는 눈치입니다. बैन कभी मत करना ऑरेंज बैन 중매 결혼이라고는 해도 약혼 기간이 1년이나 있었기에 몇 차례 만남을 가졌다는 신랑과 신부. 그래도 속속들이 그 마음을 알기란 어려웠나 봅니다. 짓궂은 신랑과 애교 많은 신부가 축복의 꽃세례를 받습니다. 이제 이 한 쌍의 부부는 그야말로 백년해로를 하게 될 겁니다. 인도의 이혼율은 채 1%도 되지 않으니까요. और उस फेथ के नाते जो स्थिति आती है उसको विवाह करते हैं। ये विवाह मैरिज से बिल्कुल डिफरेंट है। मैरिज में कॉन्ट्रैक्ट है, विवाह में म्यूचुअल कमिटमेंट है। ये कमिटमेंट फ्लो करता है फेथ से। 인도의 전통 결혼을 이르는 말 비바하를 직역하면 특별히 너의 어깨에 책임감을 짊어질 것을 결심하라입니다. 비바하를 통해 일생을 함께할 것을 확신에 찬 약속으로 맺어준다는 거죠. 예배를 겸한 의식은 새벽까지 이어졌습니다. 뭐 단순하게 생각해서 그 중요하기 때문에 길게 하는 거겠죠. 뭐 집안과 집안의 어떤 만남, 인생에 딱 한 번인 중요함, 그런 것들이 가장 이렇게 총체적으로 이렇게 집합되어 있는 그런 분위기인 것 같아요. 거듭되는 의식과 의식 사이 하객들은 노래와 춤을 멈추지 않습니다.
그리고 이 시끄러운 와중에도 노인과 아이들은 단잠에 빠져들고 마는데요. 벌써 3일째 밤잠을 설친 신부에겐 그런 아이들이 제일 부러운 대상일지도 모르겠습니다. Yeah, waiting is too irritating. Very tired. वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ज़्यादा। लाइफ ओके, लाइफ और ऊपर जाएगा। 이 결혼의 목격자이자 참관자 자격을 갖춘 신성한 불 호맘이 타오르기 시작하면 드디어 의식의 최고조를 향해 나아가고 있다는 뜻인데요. 신랑과 신부의 인내심이 바닥을 보이기 직전에서야 삽타파디라고 불리는 7걸음 의식이 거행됩니다. 이때 힌두교 승려가 계속해서 읊조리는 것은 서로에게 다짐하는 7가지 서약입니다. 7걸음 의식을 마치고 나면 쌀을 튀겨서 터질 듯이 부풀어 오른 튀밥을 던지며 부부의 번영을 빌어줍니다. 예식 내내 신랑의 손은 밑에, 신부의 손은 위에 있는데 남편의 책임감은 바닥에서부터 신부를 지켜주는 것이며 신부는 그런 남편을 믿는다는 뜻이랍니다. 자, 이제 모든 예식은 끝이 났으니 신부는 가족과 이별을 고하는 방으로 들어가 여러 친지들로부터 축복 세례를 받습니다. 급기야 울음보가 터지고 마는 신부. 전날 밤 울지 않기를 다짐했건만 곱게 기른 딸 자식을 보내는 엄마 마음이야 당사자가 아니면 어찌 알겠습니까? 이 집안의 대장이자 여전히 가부장적 권위를 인정받는 아버지의 눈물은 그래서 더 진하게 느껴졌습니다. बिल्कुल प्रफुल्ल और उदीप्त मन से और उदात्त मन से हम एकदम खड़े हैं एकदम। अगर हमारी और जिम्मेदारी होती तो ईश्वर हमको उतनी शक्ति देता और जिम्मेदारी पूरी करते। अब हम अपनी नहीं कर सकते, दूसरे करेंगे। The environment is very sad right now. Very sad environment. She is leaving her family and joining to another family. Or everybody is crying so. 치렁치렁 화려한 성장과 보석의 무게보다 더 무거운 부담감이 그녀의 발길을 잡습니다. 이제 아내와 며느리로서 한 집안의 미랄이 되어야 할 것을 그녀는 알고 있습니다. 변화의 아픔과 기쁨을 맛보며 매일 조금씩 성장하는 게 인도 여성의 삶이라는 걸 부모님께 배웠기 때문입니다. 이 어떤 인간의 삶을 굉장히 응축해 놓은 어떤 그런 결혼식이 아니었나 그런 생각이 들면서 전통 방식을 따르려고 하고 경배하고 이 지키려고 하는 모습 자체가 인도의 힘이 아닌가. 딸을 보내고 부모는 성스러운 강 겐지스에게 빕니다. 부디 신께서 허락하시어 다복하고 평화로운 가정의 안주인이 되어주길. 그리하여 이 성대한 결혼식이 대를 이어 계속되기를 바랍니다. No Rio tá tudo mudado, nas noites de São João. Em vez de pau que rancheira, o povo só dança, só pede o baião. No Rio tá tudo